most commonly occurred infection is pregnancy. একটা pregnant mother throughout pregnancy most commonly যে ইনফেকশনটা এনকাউন্টার করে সেটা হচ্ছে ইউটিআই। কেন বললাম ইউটিআই সব থেকে বেশি মানে ডেঞ্জার ক্রিয়েট করে প্রেগন্যান্সিতে? দেখ এখানে বলছে প্রিভ্যালেন্স অফ ইউটিআই ইন প্রেগন্যান্সি, তাহলে মোস্ট অফ দ্য কেসেস আর অ্যাসিমটোম্যাটিক। আমরা যদি সিমটমই না পাই তাহলে আমরা কেসগুলো সিলেক্ট করতে পারছি না, তাহলে একটা বড় টাইমের জন্য পেশেন্টটা আনট্রিটেড থেকে যাচ্ছে। সিমটোম্যাটিক কেসেস 1 to 2%, কিন্তু অ্যাসিমটোম্যাটিক ইজ 8 to 10%, ঠিক আছে? and there are some factors which causes more UTI. What are those? With increasing age, if the mother is of after 30 or 40, then and also with low socioeconomic status, their nutrition is poor, their hygiene is poor, that's why more incidence of UTI. and parity, sexual activity, number of sexual, এগুলো তো কমন জিনিস, সবাই বুঝতে পারছি কেন হচ্ছে, বিকজ অফ লোয়ার হাইজিন। ক্লাসিফিকেশন, অ্যাসিমটোম্যাটিক ব্যাকটেরিউরিয়া মাইক্রোবায়োলজিতে সবাই পড়েছিস, then acute cystitis, then acute pyelonephritis. So most of the cases are asymptomatic. Many of the patient never present with symptom, so we can't detect the cases and they remain untreated, then it causes acute cystitis and then acute pyelonephritis. We'll later come one by one. Yes. So what is asymptomatic bacteriuria? If the colony count ব্যাপারটা সবাই মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছিস, what is colony count? We catch some portion of midstream urine, then we count the colony. If it is more than 1 lakh, okay, then that is asymptomatic bacteria and still the patient is having no symptom. She is not having any burning micturition or pain during micturition. That's why we routinely test the urine. We routinely do a routine examination, microscopic examination and culture sensitivity of each and every pregnant woman in first trimester or first antenatal visit. ও যখনই ফার্স্ট টাইম আমার কাছে আসছে যাতে আমরা মিস না করে যাই, যে if patient is suffering from asymptomatic bacteriuria, then if not treated later she can develop cystitis and pyelonephritis, which is more deadly. That's why we do a routine test. All pregnant women should ideally have culture sensitivity. এখানে বলছে recurrent asymptomatic bacteria associated with high incidence of urinary tract abnormality, that is pyelonephritis. আচ্ছা, treatment option কি আছে আমাদের কাছে? First treatment option is hydration, more and more urination, ঠিক আছে? Then antibiotic should be, we can give antibiotic according to the culture report. If culture report is normal, ধর কালচারে কোনো ব্যাকটেরিয়া কিছু রেজিস্ট্যান্ট ধরা পড়লো না, তখন আমরা যে কোনো ড্রাগস কি প্রেগন্যান্সিতে দিতে পারি? Can we give fluoroquinolone? No. Aminoglycoside? No. Only these drugs we can give, that is ampicillin, amoxicillin. Nitrofurantoin is a very good medicine. We generally don't found any resistant in nitrofurantoin, okay, and phosphomycin. তোদেরকে যদি রেজিমেন্ট তোদের জেনারেলি রেজিমেন্ট জিজ্ঞেস করা হয় না, একটু জাস্ট পয়েন্টগুলো লিখে রাখবি। যদি রেজিমেন্ট জিজ্ঞেস করে তো এটা অন্তত বলবি যে সিঙ্গেল ডোজ দিতে পারি, জেনারেলি ফসফোমাইসিন মেডিসিন উই গিভ আ সিঙ্গেল ডোজ, ঠিক আছে? ফসফোমাইসিনের সাথে এটা মনে রাখবি, নাইট্রোফিউরান্টয়েন 100 মিলিগ্রাম TID or QID, that is 3 times daily or 4 times daily we give, and ampicillin and amoxicillin 3 times daily, okay, for 5 to 7 days. Effect on pregnancy কি হতে পারে? এগুলো জেনারেল এফেক্ট হয়, হাই ইনসিডেন্স অফ অ্যানিমিয়া, যে কোনো ইনফেকশনে হাই ইনসিডেন্স অফ অ্যানিমিয়া ক্যান অকার, and also hypertension, low birth weight of baby and preterm labor. Any infection can cause preterm labor, okay? Now come the acute cystitis, where the patient is presenting to you with this symptom. She will have frequency, urgency, burning micturition, pain in lower abdomen during micturition. These are all symptoms of acute cystitis. Cystitis means when there is infection in bladder. Yes. So when she remain untreated in asymptomatic bacteriuria, then bladder infection occurs and acute pyelonephritis, then infection in upper tract, that is kidney ureter. This is most common in primigravida, okay? That cases are asymptomatic bacteriuria, most common in multigravida in higher ages, but this is most common in primigravida, okay? Pathogenesis কি হচ্ছে?
দেখ মোস্ট কমন ব্যাকটেরিয়া এখানে কি পড়েছে, মাইক্রোবায়োলজিতে আমরা সবাই পড়েছি ইকোলাই। এছাড়াও কি কি থাকতে পারে, প্রোটিয়াস মিরাবিলিস থাকতে পারে, ক্রেবশিয়েল্লা থাকতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা একটা ক্যাচ কোশ্চেন, ভাইভাতে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় কোন সাইডে পাইলোনেফ্রাইটিস মোস্ট কমনলি হয়, দ্যাট ইজ অন রাইট সাইড। পাইলোনেফ্রাইটিস কেন হচ্ছে, কি প্যাথোজেনেসিস কি হয় প্রেগন্যান্সিতে? প্রেগন্যান্সিতে কিছু হরমোন আমাদের বডিতে ইনক্রিজ করে, তো প্রেগনেন্ট মাদের বডিতে ওয়ান অফ দেম ইজ ইস্ট্রোজেন। ইস্ট্রোজেনে কি হয়, স্ট্যাসিস হয়ে যায়। আমাদের যে কিডনিতে তোর ক্যালিক্স গুলো থাকে সেগুলোতে ইউরিনারি স্ট্যাসিস হয়ে যায়, ঠিক আছে। তার সাথে আরেকটা জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে কিছু ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস হয় প্রেগন্যান্সিতে। বডিতে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিনের যে থ্রেশহোল্ড লেভেল সেটা একটু লোয়ার হয়ে যায়, ঠিক আছে। নর্মালি কি 1.2টা হচ্ছে নর্মাল লেভেল, প্রেগনেন্ট মাদের 0.9 হয়ে যায়। তাহলে মোর দ্যান 0.9 ইজ অলওয়েজ you have to think of any intrinsic kidney disease, ঠিক আছে। ওই ইউরিনারি স্ট্যাসিস হয়ে যাচ্ছে, কমপ্লিট ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে না বলেই অ্যাকিউট পাইলোনেফ্রাইটিস ইউটিআই সিমটম গুলো এত ইনক্রিজ করে, ঠিক আছে। জেনারেলি একিং পেইন হতে থাকে, রেডিয়েটিং ফিভার চিল এগুলো থাকে, কস্টোকন্ডাইটিস থাকে, ডিসইউরিয়া হিমাচুরিয়া আমি তো বললাম, অনেক সময় ব্লাড ইন ইউরিন থাকে। সো ইনভেস্টিগেশনস আর রুটিন ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড এগেন urine REME and culture. So these are the differential diagnosis. যদি কোনো পেশেন্ট আমার কাছে প্রেজেন্ট করলো এরকম সেম সিমটম নিয়ে, আর কি কি হতে পারে প্রেগন্যান্সিতে? ইট ক্যান বি আ কেস অফ অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস, কেন বললাম মোস্ট কমনলি রাইট সাইডে হয়, অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেইনও তাই হয়, অ্যান্ড ইট অলসো অ্যাগ্রাভেটস ইন প্রেগন্যান্সি। অথবা টুইস্টেড ওভারিয়ান সিস্ট হতে পারে, সামটাইম অলসো প্রেজেন্ট লাইক অ্যাকিউট কোলোসিস্টাইটিস, ওকে। And also red degeneration, fibroid হয়েছে তোদের, ফাইব্রয়েড এর ক্লাস হয়েছে থিওরি? There are several degeneration of fibroid, তার মধ্যে একটা red degeneration হয় যেটা শুধুমাত্র প্রেগন্যান্সিতে হয়, ঠিক আছে, ডিউ টু দ্য হরমোনস। তো red degeneration of fibroid মনে হতে পারে abruptio placentae sometime, কারণ ওর ইউরিনে অনেক সময় ব্লাড থাকে, and premature labor, again premature labor, it occurs in any infection. So these are the treatment. IV fluid again hydration, যদি কোনো পেশেন্ট অ্যাসিম্পটোম্যাটিক ব্যাকটেরিউরিয়া বা অ্যাকিউট সিস্টাইটিস হচ্ছে দেন she can be treated at home, কিন্তু যখন অ্যাকিউট পাইলোনেফ্রাইটিস নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করছে, ধর সিভিয়ার পেইন হচ্ছে, পেশেন্টের ভাইটাল স্টেবল নয়, তখন আমাকে তাকে হসপিটালাইজ করতে হবে। প্রপার হাইড্রেশন, মনিটর বিপি অ্যান্ড ইউরিন আউটপুট আমাকে মনিটর করতে হবে। দেন we have to give paracetamol for fever and inflammation, okay, then antibiotic. We always have to start with ceftriaxone. IV antibiotic হচ্ছে ceftriaxone, ওরালে এই পেশেন্টকে আমি ওরালে দিচ্ছি না, যেহেতু আমার মনে হচ্ছে অ্যাকিউট সিমটম, আমি I will always prefer IV, কারণ ওদের পেনের সাথে ভমিটিং সিমটম থাকে, আমি যদি ওরাল ড্রাগ দিলাম ভমিট করলো পুরোটাই বেরিয়ে গেল। আচ্ছা, IV অ্যান্টিবায়োটিক্সে we can give always ceftriaxone is the drug of choice। তারপর পেশেন্টের আমি ইউরিন কালেক্ট করেছি, কালচার সেন্সিটিভিটি করাবো, এবার কালচার সেন্সিটিভিটিতে আমি যদি রেজিস্ট্যান্ট পাই দেন উই ক্যান শিফট টু দ্যাট ড্রাগ, ওকে। অলসো প্রোফাইল্যাক্টিক নাইট্রোফিউরান্টয়েন ইজ গিভেন, নাইট্রোফিউরান্টয়েনে জেনারেলি রেজিস্ট্যান্ট পাওয়া যায় না। These are the fetal complication. Abortion can also occur in any type of infection, also premature labor. IFD is not so much common in case of urinary tract infection, but also can happen. Then IUGR and increased perinatal morbidity and mortality. If the infection is so severe, then also perinatal death can occur. And these are the maternal complication. Yes. Renal dysfunction, respiratory distress, septicemia. Second side. আচ্ছা, ইউটিআই থেকে তাহলে কি কনফিউশন থাকলো? ইউটিআই এর একটু নলেজ তো আছে মাইক্রোবায়োলজির জন্য। পরের কৃতি, পরের এটা দাও কৃতি, কিছু আইডিয়া হলো, মাথায় ঢুকলো কিছু? তাহলে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক ব্যাকটেরিউরিয়া কখন বলছি? বল, জোরে বল। তাহলে আমরা কখন টেস্ট করাবো মাকে ইউরিন? ফার্স্ট ভিজিট বা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, ঠিক আছে। কেন, why it is important? Most of the patient is having asymptomatic bacteriuria, যদি untreated থাকে তাহলে it can cause
অ্যাকিউট সিস্টাইটিস অর পাইলোনেফ্রাইটিস। ঠিক আছে, আচ্ছা কি কি ট্রিটমেন্ট অপশন আছে বল, পিছন থেকে বল। ট্রিটমেন্ট অপশন, হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশনস, বল বল। তার আগে হাইড্রেশন বল, সেটা অ্যাকিউট পাইলোনেফ্রাইটিসে। আর অ্যাসিম্পটোম্যাটিক ব্যাকটেরিউরিয়া বা অ্যাকিউট সিস্টাইটিসে কি কি দেবো? এগেন হাইড্রেশন অ্যান্ড অ্যাম্পিসিলিন, অ্যামক্সিসিলিন, নাইট্রোফিউরান্টয়েন অ্যান্ড ফসফোমাইসিন। আচ্ছা, নাও এইচআইভি ইন প্রেগন্যান্সি। এইচআইভি সম্বন্ধে একটু তো আইডিয়া আছে, মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছিস সবাই, ঠিক আছে? সো দেয়ার আর টু টাইপস অফ এইচআইভি, human immunodeficiency virus, that is type 1 and type 2. Type 1 we most commonly encounter, okay? তাহলে এটাকে এইডস কখন বলছে? এইচআইভি পজিটিভ মানে নট এইডস, ঠিক আছে? এইডস when যখন পেশেন্টের ইমিউনিটি ততটাই সাপ্রেস হয়েছে and matching the criteria of immunodeficiency, then the patient is called a patient of AIDS, okay? রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপে দিস ইজ মোস্ট কমন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা পেশেন্ট, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোরা পড়েছিস সেটা হয়তো মাইক্রোবায়োলজিতে। আ পারসন মে হ্যাভ এইচআইভি পজিটিভ বাট নট হ্যাভ এইডস। ইট টেক্স in many time it takes up to 10 years to become a patient of AIDS. তাহলে ওদের উইন্ডো পিরিয়ডটা এইচআইভিতে অনেকটা বড়, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমরা রুটিনলি সমস্ত প্রেগনেন্ট মাদারদের এইচআইভি টেস্ট করাই, কারণ দেয়ার আর মেনি পেশেন্ট যারা জানেই না যে তারা এইচআইভি পজিটিভ, তাহলে তারা আনট্রিটেড থাকছে। অ্যান্ড আনট্রিটেড থাকলে সব থেকে বেশি রিস্ক কি হচ্ছে? দ্যাট ইজ ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন টু দ্য ফিটাস। হ্যাঁ, এইগুলো সব এপিডেমিওলজি আছে। দেখ, দের ইজ অ্যান এস্টিমেটেড 1.5, এটা চাইলে লিখে রাখতে পারিস, যদি মনে রাখতে পারিস তো এটা বইও পেয়ে যাবি, ঠিক আছে? HIV-1 is the most common form and more prevalent, more virulent than HIV-2. আমরা HIV-1 টাই বেশি পেয়ে থাকি। আচ্ছা, মোড অফ ট্রান্সমিশন মে অকার থ্রু, সবাই জানি এটা আমরা, মোস্ট কমনলি এটা ডিউরিং সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, সেটা হেটারোসেক্সুয়াল হোমোসেক্সুয়াল সবার ক্ষেত্রেই হয়, ঠিক আছে? ট্রান্সমিশন মোস্ট কমনলি মেল টু ফিমেল, রিভার্স ইজ লেস কমন, ঠিক আছে? মোর মেল টু ফিমেলে হয়, থ্রু ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টস হতে পারে। এই জন্য যা যা ব্লাড প্রোডাক্টস পেশেন্টকে দেওয়া হয় সবগুলো এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি, হ্যাঁ হেপাটাইটিস সি টেস্টেড হয়, কারণ সব থেকে বেশি এর দ্বারা ট্রান্সমিশন হতে পারে। এছাড়াও যেখানে তোর সিমেন যে ডোনেশন হয়, স্পার্ম ব্যাঙ্কগুলো আছে, আইভিএফ সেন্টার, ওখানে অলওয়েজ দে ডু আ এইচআইভি টেস্ট, ওকে? এবার পেরিনেটাল ট্রান্সমিশন, দেখ যেটা বোল্ডে লেখা আছে, দ্যাট ইজ ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন। ওটা নিয়ে আমরা গাইনিতে বেশি কনসার্ন, ঠিক আছে? একটা ইন্ট্রাইউট্রাইন ট্রান্সপ্লাজেন্টাল হতে পারে, একটা ইন্ট্রাপার্টাম হতে পারে, দ্যাট ইজ ডিউরিং লেবার, দুটোই হতে পারে। বাট কোনটার ইনসিডেন্স বেশি? 50% বিফোর লেবার আর ইন্ট্রাপার্টামে 30%। ব্রেস্ট ফিডিং পিরিয়ডও তাই, বাট ওই বিফোর লেবার ওই টাইমটা আমাদেরকে খুব কশাস থাকতে হবে। দ্যাটস ওয়াই উই রুটিনলি ডু আ টেস্ট অফ এইচআইভি, ঠিক আছে? প্যাথোজেনেসিস, ঠিক আছে? এটা আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে? ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, ভাইরাসটার নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। তাহলে এটা টি সেলগুলোকে অ্যাটাক করে, মেনলি CD4 সেলগুলো ডিক্রিজ করে যায় এইচআইভি ইনফেকশনে। এটা বলছে প্রোফাউন্ড সেল মেডিয়েটেড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি 3 to 6 weeks after primary infection, acute syndrome of fever, malaise, headache. তাহলে এটার একটা উইন্ডো, ইনকিউবেশন পিরিয়ড আছে। এইচআইভি ইনফেকশন হচ্ছে ফার্স্ট 3 উইকসে জেনারেলি পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে না কোনো সিমটম নিয়ে। তারপর পেশেন্ট এই সিমটমগুলো জেনারেলি প্রথমে যেটা যখন ওর যখন ওর সেল ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, CD4 কাউন্ট কমছে, তখন ওই পিরিয়ডটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড 1 to 3 উইকস। তখন পেশেন্টের জেনারেলি কোনো, এটা আমি ইন জেনারেল এইচআইভি ইনফেকশন বলছি, ঠিক আছে? এটা যে কারোর ক্ষেত্রে বলছি, প্রেগন্যান্সিটা বলছি না, ইন জেনারেল। তারপর যখন CD4 কাউন্ট ড্রপ করলো, দেন পেশেন্ট স্টার্টেড উইথ দ্য সিমটমস অফ দ্যাট ফিভার, ম্যালেজ, যেগুলো জেনারেল সিমটম অফ ইনফেকশন। জেনারেলি কি হয়? সোর থ্রোট, ইউটিআই, এগুলোই তো ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সাইন, তো ইনফেকশনগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করে, ঠিক আছে? CD, দেখ এখানে লিখছে CD4 কাউন্ট লেস দেন 200 লিডস টু ডেভেলপমেন্ট অফ এইডস, যে সিনড্রোম, অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম।
আচ্ছা, এই সেট পয়েন্টটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সেট পয়েন্ট কি? ব্যালেন্স বিটুইন ভাইরাস এবিলিটি টু রেপ্লিকেট অ্যান্ড হোস্ট এবিলিটি টু নিউট্রালাইজ অ্যান্ড রিমুভ দ্য ভাইরাস। ঠিক আছে, এবার কেন বলা হয় যে নিউট্রিশন ভালো নিতে, যেখানে তোর মনে হচ্ছে তুই এরকম একটা ওয়ার্ডে গেছিস যেখানে ইনফেক্টেড পেশেন্টরা আছে, মাস্ক ইউজ করতে কেন? এই যে সেট পয়েন্টটা, এখানে ব্যালেন্স বিটুইন ভাইরাস কতটা এবেল তোর বডিতে রেপ্লিকেট, মানে ওই মাদারের বডিতে রেপ্লিকেট করতে, আর বডি কতটা এবেল সেটাকে নিউট্রালাইজ করে ভাইরাসটাকে রিমুভ করতে। এরকম সবার কি র্যান্ডামলি এইচআইভি ইনফেকশন বা টিউবারকুলোসিস বা লেপ্রোসি ইনফেকশন হয়? আমাদের কি ইজিলি হয়? হয় না। তাহলে নিউট্রিশন স্ট্যাটাস সবটাই ডিপেন্ড করে। যদিও এইচআইভিটা মেইনলি সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, ঠিক আছে। সো দের ইজ মোর ডিস্ট্রাকশন অফ CD4 সেল, মোর ইমিউনোসাপ্রেশন অ্যান্ড মোর অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন, আমাদের প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ারটা ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। লো ভাইরাল লোড কখন বলছে? যখন লেস দ্যান 3000 কপি আর হাই মোর দ্যান 10,000 কপি। জাস্ট এগুলো একটু নোট করে রাখ, ভুলে যাবি নইলে পরের বছর আস্তে আস্তে। আর CD4 কাউন্ট লেস দ্যান 200 ইজ ডায়াগনস্টিক। তাহলে আমরা ফার্স্টে পেশেন্টের টেস্ট করব, আমরা এলাইজা করি, ধর পজিটিভ পেলাম পেশেন্ট। সেকেন্ড, আমরা ওয়েস্টার্ন ব্লড টেস্ট দিয়ে কনফার্ম করি, কারণ এলাইজা টেস্টটা আসবে, বলে দেবো। এলাইজা টেস্টটা হচ্ছে তোর বেশি সেন্সিটিভ বেশি হলে ফলস পজিটিভ রেজাল্ট বেশি হয়। ওয়েস্টার্ন ব্লড দিয়ে আমরা কনফার্ম করি, তারপর তো আমাকে পেশেন্টকে ট্রিট করতে হবে উইথ এআরটির নাম সবাই শুনেছিস, অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি। ট্রিটমেন্টের আগে আমাকে পেশেন্টের এই দুটো টেস্ট করাতে হবে টু নো দ্য ভাইরাল লোড অ্যান্ড দ্য CD4 কাউন্ট, ঠিক আছে। ভাইরাল লোড যদি মোর দ্যান 10,000 কপিজ হয় তাহলে সিভিয়ার ইনফেকশন আছে, আর CD4 কাউন্ট যদি লেস দেন 200 তাহলে ওকে আমি একদম স্ট্যাম্প করে দেবো দ্যাট ইজ আ পেশেন্ট অফ এইডস। সো দিস আর দ্য সিমটম, এটা কমন সিমটম। ফিভার থাকবেই, ম্যালেজ, এই সিমটম গুলো ইন জেনারেল পেশেন্টে থাকেই। ম্যাকিউলো প্যাপুলার র্যাশ ইউজ, এটা কেন? সেম রিজন, ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি যখন হচ্ছে, তুই ইমাজিন করবি মাথা থেকে পা অব্দি সব কটা সিস্টেম কি ভাবে অ্যাফেক্টেড হতে পারে। তার মধ্যে তোর ফিভার, ম্যালেজ তো কমন সিমটম, সোর থ্রোট, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, ইউটিআই হতে পারে, জিআই ট্র্যাক্টের জন্য ডায়রিয়া হতে পারে, সব কটা সিমটম সিস্টেম রিলেটেড। আর ওরালে ম্যাকিউলো প্যাপুলার র্যাশ, ঠিক আছে। এই যে প্রোট্রাক্টেড ডায়রিয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটাকে আমরা এইচআইভি ওয়েস্টিং সিনড্রোম বলি। মোর ফর ডিউরেশন অফ মোর দেন 1 মান্থ একটা পেশেন্টের ডায়রিয়া রিজলভই হচ্ছে না, ফিভারও থাকছে, আর ওয়েট লস হচ্ছে মোর দেন 10%, সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস হচ্ছে পেশেন্টের, ঠিক আছে। আর এইগুলো অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন, যে কোনো ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি পেশেন্টে জেনারেলি ক্যান্ডিডা ইনফেকশন, এই যে ওরাল যে বলছে র্যাশগুলো হচ্ছে, ওরাল ইনফেকশন খুব কমন। টিউবারকুলোসিস আর নিউমোসিস্টিস ক্যাইনাই, এটা মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছিস। মোস্ট কমনলি কি কারণে নিউমোনিয়া হয়? নিওপ্লাজম, সার্ভাইকাল ক্যান্সার, লিম্ফোমা, বোথ হজকিন্স, নন হজকিন্স, ক্যাপোসিস সার্কোমা। ক্যাপোসিস সার্কোমার নামটা মোটামুটি শোনা, ঠিক আছে। তাহলে এই অবধি যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমার ইন জেনারেল এইচআইভি পজিটিভ পেশেন্ট কি কারণে হতে পারে, কি নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে, তাহলে কিভাবে ট্রান্সমিশন হয় সেটা জানা গেল। এইগুলো হচ্ছে তোর কমন ইনফরমেশন, কি পাবো পেশেন্টের অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন, ঠিক আছে। বল এই অবধি কনফিউশন থাকলে? আমাদের তো ফাইনালি সবই তো নলেজ পেলাম ডিজিজটা, এবার ডায়াগনোসিস তো করতে হবে, ঠিক আছে। এই যে 12 উইকসের একটা উইন্ডো পিরিয়ড থাকে, তখন আমি অ্যান্টিবডি টাইটার পাবো না, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের স্ক্রিনিং টেস্ট কি হচ্ছে? এলাইজা, যেটা বললাম বেশি সেন্সিটিভ হয় টেস্টটা, অনেক সময় ফলস পজিটিভ রেজাল্ট থাকে। তারপর ধর নেগেটিভ পেলাম, তো আমি নেগেটিভ পেলাম পেশেন্টের, ঠিক আছে। যখন পেশেন্ট আসছে আমার কাছে, আমি তো এআরটি শুরু করার আগে আমাকে কনফার্ম করতে হবে, দেন উই ডু আ ওয়েস্টার্ন ব্লড টেস্ট। বা অনেক সময় যেখানে ওয়েস্টার্ন ব্লড অ্যাভেলেবেল নয়, তখন আমরা এলাইজাটা দুবার করি। দুবার পজিটিভ মানে সে ডেফিনেটলি পজিটিভ, একবার পজিটিভ একবার নেগেটিভ ইকুইভোকাল হয়ে যাচ্ছে, তখন আমাকে মাস্ট একটা ওয়েস্টার্ন ব্লড টেস্ট করতে হবে পেশেন্টের, পজিটিভ না নেগেটিভ দেখার জন্য। ও যদি বলে দেয় পজিটিভ, তাহলে ও স্ট্যাম্প পজিটিভ হয়ে গেল, উই হ্যাভ টু স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট, আর নেগেটিভ হলে রুল আউট হয়ে গেল পেশেন্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে এটার সাথে এইচআইভির সাথে কিছু কো ইনফেকশন হয়, সেমই রিজন, যেহেতু ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি প্লাস এটা একটা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, তাহলে যে পেশেন্টগুলোর এইচআইভি বা এইডস আছে তাদের আমাকে সিফিলিস, হেপাটাইটিস বি এই টেস্টগুলো সাথে সাথে করিয়ে নিতে হবে। তাহলে এটা তোদের কোশ্চেনে লিখতে হবে যে আর কি টেস্ট করাতে হবে, এই টেস্টগুলো মিস করলে চলবে না, ঠিক আছে। আর একটা সাথে টিউবারকুলোসিসের টেস্ট। হ্যাঁ, এবার আসছে পেশেন্টের কথায়। ধর আমি একটা প্রেগনেন্ট পেশেন্ট পেলাম যে পজিটিভ, তাহলে হাজবেন্ড শুড বি ট্রিটেড, কারণ ট্রিটমেন্ট দিতে হবে হাজবেন্ডকে। কি বললাম, ডিজিজটা বেশি মেল টু ফিমেলে ট্রান্সমিটেড হয়, একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন হচ্ছে এসটিডি এটা। আচ্ছা,
এবারে মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন, এইটাকে নিয়ে আমরা বেশি কশাস গাইনিতে, ঠিক আছে। ম্যাটারনাল কি কি রিজন হতে পারে, ঠিক আছে, একটা নিউট্রিশনাল, ক্লিনিক্যাল, ইমিউনোলজিক্যাল স্ট্যাটাস, বিহেভিয়ারাল ফ্যাক্টর অ্যান্ড অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি। তাহলে সেম রিজন, যদি নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস খুব পুয়ার হয়, খুব লো সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস থেকে আসছে, ঠিক আছে। ক্লিনিক্যাল সিমটম আমি দেখছি পেশেন্ট ভালোই ক্লিনিক্যাল সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, যার যে সিমটম গুলো বললাম ইমিউনো সাপ্রেশনের। ইমিউনোলজিক্যাল স্ট্যাটাস সেম, পেশেন্ট আগে থেকেই পুয়ার ইমিউনিটির। বা বিহেভিয়ারাল ফ্যাক্টরস কি, মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার, বিহেভিয়ারাল ফ্যাক্টর অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সেমই হচ্ছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি, পেশেন্ট হয়তো জানে, শি নোজ দ্যাট শি ইজ পজিটিভ বাট নট গেটিং এনি অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি। এরকম প্রচুর পেশেন্ট এনকাউন্টার করি আমরা, যে ট্রিটমেন্টই নেয়নি, আনট্রিটেড পেশেন্ট, বাট শি নোজ। আচ্ছা, মোড অফ ডেলিভারি কি, হ্যাঁ, ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশনে কিছুটা রিস্ক কমে যায় পেরিনেটাল ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশনে, বাট উই নট অলওয়েজ প্রেফার ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন আনটিল আনলেস ওটার অবস্টেটিক ইন্ডিকেশন আছে। কারণ ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন করতে গেলে আদার যে মায়ের যে রিলেটেড মরবিডিটি, মর্টালিটি, সেগুলো ইনক্রিজ করে, ঠিক আছে। এবার দেখ, যে পেশেন্টের ভাইরাল লোড বেশি, যাদের আমাকে প্ল্যান, যে পেশেন্টের ভাইরাল লোড বেশি, দেয়ার ইজ ভেরি হাই চান্স অফ ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন ইন ইন্ট্রাপার্টাম পিরিয়ড। ইন্ট্রাপার্টাম পিরিয়ডে অনেক বেশি ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন হওয়ার চান্স আছে, তখন আমাকে প্ল্যান করে ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন করে দিতে হবে। কারণ কি, নর্মাল ডেলিভারিতে দেয়ার উইল বি এপিসিওটমি উন্ড, প্লাজেন্টা রিমুভাল হবে, অনেক ব্লাড স্পিলেজ হবে, বা বেবি কিছুটা অ্যাসপিরেট করতে পারে, দেয়ার ইজ হাই চান্সেস অফ ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন, তখন আমরা ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন করি। এছাড়াও যদি প্রলং রাপচার অফ মেমব্রেন হয়ে থাকে, প্রলং রাপচারে এমনি পিআরওএম এ অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন ইনক্রিজ করে, প্রিটার্ম লেবার যেগুলো, সেগুলোতে কোরিও অ্যামনিওনাইটিসের চান্স এমনিই থাকে, তাহলে ওটা যদি চান্স বেশি থাকছে, দেয়ার ইজ হায়ার চান্সেস অফ ট্রান্সমিশন, তাহলে এই কেসগুলোতে আমরা ইমিডিয়েটলি সিজারিয়ান সেকশন করে দিই। এই যে অবস্টেটিক প্রসিডিওর দেখ বলছে, এপিসিওটমি, ম্যানুয়াল রিমুভাল অফ প্লাজেন্টা, ইনভেসিভ ফিটাল মনিটরিং, এইগুলো থেকে আমার ইনক্রিজ করে চান্সেসটা। ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি ইফ নেসেসারি, ফরসেপ বেটার দেন ভেন্টিউজ। কেন, এগেন ফরসেপে ম্যাটারনাল ইনজুরি হলেও ফিটালের ইনজুরি কম হয়, কিন্তু ওই জন্য আমরা ফরসেপ প্রেফার করছি ভেন্টিউজের থেকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ফিটাল প্রিম্যাচুরিটি, মাল্টিপল প্রেগনেন্সি, জেনেটিক, এই ফিটাল প্রিম্যাচুরিটি, মাল্টিপল প্রেগনেন্সি হলে আমরা অলওয়েজ প্ল্যান করে সিজারিয়ান সেকশন করে নিই। আচ্ছা, ব্রেস্ট ফিডিং, ডিউরিং ব্রেস্ট ফিডিং দেয়ার ইজ 30% চান্সেস অফ ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন, এর আগের স্লাইডে আমি বললাম। হ্যাঁ, এবার এফেক্ট অফ প্রেগনেন্সি, আলাদা করে প্রেগনেন্সির কোনো এফেক্ট নেই এইচআইভির ওপর, অন্যান্য সিমটম গুলো ইনক্রিজ করে, আলাদা করে কোনো এফেক্ট নেই, কিন্তু ফিটালের ওপর সেম ওই একই এফেক্ট আছে। টেরাটোজেনিক নয়, কিন্তু ওই একই প্রিটার্ম লেবার হতে পারে, স্টিল বা তার নিওনেটাল ইনফেকশন হতে পারে। মা ইমিউনো সাপ্রেসড মানে এনিওয়ে বাচ্চাও ইমিউনো সাপ্রেসড হবে, তাহলে এই ইনফেকশন গুলো হতে পারে। এবার হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, সেরোলজিক্যাল, এই জন্যই আমরা সমস্ত প্রেগনেন্ট মাদের হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি আর এইচআইভি টেস্টিং করাই রুটিনলি, একদম ফার্স্ট ভিজিটেই। যে কোনো হেলথ সেন্টার গুলোতে ওই ফেসিলিটিসটা দেওয়া আছে, কিট টেস্ট করা হয়, যাতে কোনো মা আনট্রিটেড না থাকে আর পেরিনেটাল ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশনের চান্সটাকে কমানো যায়, ঠিক আছে। এই যে এলাইজা করা হচ্ছে, এলাইজা হাইলি সেন্সিটিভ, লেস স্পেসিফিক, যদি পজিটিভ হয় দেন উই ডু আ ওয়েস্টার্ন ব্লট অর ইমিউনোফ্লুরোসেন্স অ্যাসে করি। সেরো পজিটিভদের সেম জিনিস আবার বলেছি, এসটিডির বাকি টেস্টগুলো করা হয়, সিফিলিস জেনারেলি প্রেগনেন্সিতে করা হয়, ভিডিআরএল টেস্ট করা হয়, হেপাটাইটিস বি করা হয়, কিন্তু যাদের এইচআইভি পজিটিভ পাচ্ছি তাদের আমরা ক্ল্যামাইডিয়া, এইচপিভি টেস্টগুলো করাবো। টিউবারকুলোসিসের আমাকে সিমটম দেখতে হবে, পেশেন্টের কখনো শুরু থেকে এরকম কোনো সিমটম হয়েছে কিনা, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, দেন উই হ্যাভ টু ডু আ আরটিপিসিআর। হাজবেন্ডের টেস্ট হলো, হ্যাঁ এই যে, if it is less than 200 per ml, treatment should be started. Patient should have T lymphocyte count every trimester. কেন T lymphocyte মানে আমাকে CD4 কাউন্ট করতে হবে, CD4 কাউন্ট এই জন্য করতে হচ্ছে কেন, ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে তো, যত ভাইরাল লোড ইনক্রিজ করছে, ভাইরাল লোড যখন মোর দ্যান 3000, তখন অনেকটা CD4 সেলগুলো ডিস্ট্রয় হচ্ছে, তাহলে মা কতটা ইমিউনো ডেফিসিয়েন্ট হচ্ছে আমাকে এভরি ট্রাইমেস্টার এই টেস্টটা করে দেখতে হবে। এবার হচ্ছে হার্ট থেরাপি, অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি, ড্রাগগুলোর নাম অন্তত মনে আছে, ফার্মাতে পড়েছিলি, বল। ট্রিপল ড্রাগ রেজিমেন যেটা দেওয়া হয়, হ্যাঁ একটা হচ্ছে এনআরটিআই গ্রুপ থেকে একটা দেওয়া হয়, হ্যাঁ
দুটো দেওয়া হয়, সরি, হ্যাঁ দুটো দেওয়া হয়, বাকি অন্য দুটো গ্রুপ থেকে একটা একটা করে দেওয়া হয়। তাহলে আমরা জেনারেলি টিনোফোভির দিই, জিডোভিউডিন দিই, ঠিক আছে, বাকি দুটো গ্রুপ থেকে হয় ইভাবিরেজ বা নেভিরাপিন দিই। আচ্ছা, আমাদের দেশে জেনারেলি একটা একটা ট্যাবলেটেই এই ট্রিপল রেজিমেন্টটাকে আমরা দিই, ঠিক আছে। সিঙ্গেল পিল দিচ্ছি কন্টেনিং টিনোফোভির, ল্যামিভিউডিন অ্যান্ড ইভাবিরেঞ্জ। এই ডোজটা একটু মনে রাখতে হবে, আজকে এটা হয় ছবি তুলে নে বা লিখে নে। তাহলে একবার যে পেশেন্টটার এআরটি স্টার্ট হয়েছে, ওর লাইফ লং আমরা এআরটি চলতেই থাকে পেশেন্টের। আর হ্যাঁ, এরকম কিছু পেশেন্ট আমরা পাই যেটা বললাম, এইচআইভি কোনোদিন টেস্ট হয়নি, পেশেন্ট জানেই না, পেশেন্টের সিমটমও নেই, কেন, একটা বড় উইন্ডো পিরিয়ড আছে, অনেক পেশেন্টই অ্যাসিমটোম্যাটিক থেকে যায়, তখন প্রেগনেন্সিতেই ফার্স্ট টাইম ডিটেক্টেড হয়, ইমিডিয়েটলি আফটার ডিটেকশন আমাকে স্টার্ট করতে হবে এআরটি, ঠিক আছে, সিঙ্গেল পিল যেটার মধ্যে টিনোফোভির, ল্যামিভিউডিন, ইভাবিরেঞ্জ থাকছে। এবার CD4 কাউন্ট ধর, CD4 কাউন্ট মোর দ্যান 350, এটা হচ্ছে ভাইরাল লোড কমে গেছে, তখন 6 মান্থ, এভরি 6 মান্থ আমি পেশেন্টে টেস্ট করাতে পারি, কিন্তু CD4 টেস্টটা করানো বন্ধ করা যাবে না। বেবি অলসো গিভেন নেভিরাপিন 6 to 12 উইকস ডিপেন্ডিং অন মাদার্স এআরটি স্ট্যাটাস। মায়ের এআরটি স্ট্যাটাসের ওপর ডিপেন্ড করে যেমন বেবি মেডিসিন পাচ্ছে, সেরকম সেই মাগুলো যারা ধর পুরো প্রেগনেন্সিতে আনট্রিটেড, আমি থার্ড ট্রাইমেস্টারে গিয়ে ডিটেক্ট করছি, তখন আমাদের সেই বাচ্চাকে নেভিরাপিন থেরাপি অবশ্যই দিতে হবে, আর বাচ্চারও CD4 কাউন্ট করাতে হবে, কারণ বাচ্চা ব্রেস্ট ফিডিং। আর যদি দেখা যায় মায়ের ভাইরাল লোড অনেক বেশি, দেন উই স্টপ ব্রেস্ট ফিডিং। ফরেন কান্ট্রিতে, যেগুলো ডেভেলপড কান্ট্রিতে, ওরা জেনারেলি ফর্মুলা ফিডই দেয়, কিন্তু আমাদের কান্ট্রিতে ফর্মুলা ফিড সব জায়গায় সবাই অ্যাভেলেবেল পায়ও না, সবাই অ্যাফোর্ড করতে পারে না, তাছাড়া নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অনেক কম থাকে, ওই জন্য ব্রেস্ট ফিডিং করাতে বলা হয়। তার সাথে এই ফ্যাক্টরগুলো মাথায় রাখতে হবে, মায়ের CD4 কাউন্ট, ভাইরাল লোড অ্যান্ড ফিটাসে আমাকে টেস্ট করতে হবে। ইজি। আবার সেই মোড অফ ডেলিভারি, ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি অ্যালাউড ইন পেশেন্ট যেখানে ভাইরাল লোড তোর কম আছে, হ্যাঁ, আর যে পেশেন্টগুলো অলরেডি এআরটি ট্রিটমেন্ট চলছে, হার্ট থেরাপিতে আছে। মরবিডিটি মর্টালিটি সিজারিয়ান সেকশনে যেটা নর্মাল মরবিডিটি মর্টালিটি, সেটাই অবভিয়াসলি ভ্যাজাইনাল ডেলিভারির থেকে হায়ার হয়, এইচআইভি ইনফেক্টেডের সাথে এটার কোনো রিলেশন নেই, তাই আমাদের এনএসইও গাইডলাইন এরকম রেকমেন্ড করছে না যে এইচআইভি পজিটিভ মানেই সিজারিয়ান করতে হবে, আনটিল আনলেস ওর অবস্টেটিক ইন্ডিকেশন থাকে, যেটা যেরকম বললাম প্রলং রাপচার অফ মেমব্রেন হয়েছে, প্রিটার্ম লেবার আছে, তাহলে কি আমি ওয়েট করব নর্মাল ডেলিভারির জন্য? না, উই হ্যাভ টু টার্মিনেট। আর হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ, আরসিওজি আর এসিওজি দুটো গাইডলাইন আছে, ওরা একটু ভাইরাল লোড নিয়ে আর এটা নিয়ে বলেছে যে 38 উইকস যদি যাচ্ছে প্রেগনেন্সিটা, দেন উই ডোন্ট ওয়েট মাচ মোর, উই গো ফর আ সিজারিয়ান সেকশন, ঠিক আছে। প্রোটেক্টিভ অ্যাকশন বলতে ওটাই, সিজারিয়ান সেকশনে যেটা হয়, আমি নিজে প্ল্যান করে সিজার করছি, তাহলে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন অনেক কম হচ্ছে। হ্যাঁ, এবারে ইন্ট্রাপার্টাম কেয়ার, জিডোভিউডিন ইনফিউশন অ্যাট অনসেট অফ লেবার অর 4 আওয়ার্স বিফোর সিজারিয়ান। যদি আমার প্ল্যান টার্মিনেশন হয়, পেশেন্ট আগেই আমার কাছে আসে অ্যাভেলেবেল লেবার রুমে, তাহলে অনসেট অফ লেবারের টাইমে বা সিজারের আগে 4 ঘন্টা আগে আমাকে জিডোভিউডিন ইনফিউশন স্টার্ট করতে হবে। লোডিং ডোজ এটা যদি মনে না রাখতে পারিস অসুবিধা নেই, জাস্ট মনে রাখবি যে জিডোভিউডিন ইনফিউশনটা দেওয়া হয় বিফোর অনসেট অফ লেবার, ঠিক আছে। এবার কিছু ওমেন থাকবে যাদের প্রায়ার কোনো থেরাপি পাইনি, তখন আমাকে নেভিরাপিন দিতে হবে অনসেট অফ লেবারে, আর বাচ্চাকে দিতে হবে, যেটা বলছিলাম বাচ্চাকে একটা সিঙ্গেল ডোজ আমাকে দিতে হবে, ঠিক আছে। বেবিকে জেনারেলি বেবি বাথ আমরা করি না, জাস্ট একটু র্যাপ করে নেওয়া হয়, কিন্তু যেহেতু মায়ের প্রচুর সিক্রেশন থাকছে বেবির ওপর, ওই জন্য বেবি বাথ ইমিডিয়েটলি, ঠিক আছে। একই জিনিস ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশনে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন অনেকটাই কমানো যায়, অ্যাভয়েডেন্স অফ ব্রেস্ট ফিডিং, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মোড অফ ডেলিভারি অ্যান্ড হার্ট রিডিউসেস মাদার চাইল্ড যেটা ট্রান্সমিশন, সেটা লেস দেন 1%। এই যে আইডিয়ালি যেটা হয়, ব্রেস্ট ফিডিং অ্যাভয়েডেড ডিউ টু হাই ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন, কিন্তু এই সেম ফ্যাক্টর ডেভেলপড কান্ট্রিতে ওরা ফর্মুলা ফিড দেয়, বাট আমাদের কান্ট্রিতে অলওয়েজ পসিবল হয় না, তখন ওই প্রোফাইল্যাক্সিস নেভিরাপিন থেরাপি চলে, ব্রেস্ট ফিডিংও চলে, আর রুটিন মায়ের আর বাচ্চার ভাইরাল কাউন্ট আর CD4 কাউন্ট, ভাইরাল লোড আর CD4 কাউন্টটা আমরা চেক করতে থাকি, ঠিক আছে।